ویلکم بیک. کہا تھا نا ویل بی رائٹ بیک. دیکھیں واپس آ چکے ہیں ہم اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہم بہت اچھے بچے ہیں, اچھے والے بچے ہیں. اینیویز آپ بھی سب اچھے بچے بن جائیں, ہماری باتیں غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. یہ تو ہم بات کریں جنرلی, اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہے, جنرلی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو خبر ہے وہ اسپیسیفک ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جو بھی آپ کی جلد سے کھیلے گا, یہ والا کھیلنا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایسی کوئی کریم دے دیں جو کہ آپ کی جلد کو خراب کرے تو اس کے خلاف اب کارروائی ہوگی. یعنی جو جعلی کاسمیٹکس تیار کرتے ہیں ان کی آئے گی. آپ شامل کہنا یہ ان کی چھترول ہوگی. اب پنجاب حکومت نے جلد کے لیے نقصان دہ جعلی کاسمیٹکس تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا. اچھا, مختلف مارکیٹس میں یہ جو کمپنیز دعویٰ کرتی ہیں نا کہ یہ کریم لگائیے, یہ لوشن لگائیے, رنگ گورا کرے گا, داغ دھبے دور کرے گا, دانوں سے آپ کو نجات دلائے گا, ایسی کریمز آسانی مل جایا کرتی تھی. کاسمیٹک پروڈکٹ کی جانچ پڑتال کرنے والے ادارے اس کو چیک بھی نہیں کرتے تھے کہ آخر اس میں کیا کیا جزیات موجود ہیں اور یہ کتنے زیادہ انسانی صحت کے لیے, انسان کی جلد کے لیے برے ہو سکتے ہیں, ان کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. تو اب اتنی آسانی کے ساتھ میں آپ کی بیوٹی کے ساتھ, آپ کی صحت کے ساتھ کھیلا نہیں جا سکے گا. ایکشن ہوگا, سخت ایکشن ہوگا. اور ایسی کریمز, ایسے کاسمیٹکس, ایسے میک اپ کے پروڈکٹس جس میں اس طرح کے ایلیمنٹس ہوں, اس طرح کی انگریڈینٹس ہوں, یہ سب کو پراپرلی چیک کیا جائے گا. اب اسی سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے ہم نے دعوت دی ڈاکٹر زرقا تیمور کو. آپ پنجاب حکومت کی ترجمان تو ہے ہی, ساتھ ہی ماہر امراض جلد بھی ہیں, تو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, نیا دن کو وقت دے رہی ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے گا, یہ ہمارے یہاں رنگ گورا کرنے کا شوق تو ہے, اگر اسکن میں کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس کو منٹس میں دور کرنے کا شوق تو ہے. مارکیٹ جو بہت ساری ورائٹیز ہیں. اب یہ بتائیں کہ کیا اس آرڈیننس کی منظوری سے ان سارے معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے گا, ایسی سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس کو, ان کی جو تعداد ہے اس کو کم کیا جا سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت خوش آئند ہے کہ فائنلی اس کا گورنمنٹ نے نوٹس لیا ہے. بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پروفیشنلز, میں ایز اے ڈاکٹر دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کی اسکن پہ بہت مضر اثرات ہوتے ہیں اور خواتین خوبصورتی کے شوق میں بدصورت بن جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, پہلا قدم ہے. اور اس کے بعد امید ہے کہ اس کے اوپر اس سے ایک تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور جو روز نئی کریمیں آ رہی ہیں, نئے کریم بنانے والوں کے اوپر تھوڑی سی قدغن لگے گی اور وہ ان کو فکر ہوگی کہ یہ کام کرنے میں شاید ان کی پکڑ ہو. جو لوگ اس وقت آلریڈی مارکیٹ میں ہیں ان کی جب تک پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی ان کے لاٹس پکڑے نہیں جائیں گے, چیکنگ نہیں ہوگی, تو اس سے فردر امپروومنٹ ہوگی. لیکن یہ بہت اچھا پہلا سٹیپ ہے اور اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر کوئی شخص اپنی رنگت سے خوش نہیں ہے خدا نخواستہ اور اس کو لگتا ہے کہ میں 2 ٹون چلا جاؤں, آگے 3 ٹون چلا جاؤں, گورا رنگ ہونا چاہیے, یہ اس کو نقصان پہنچائے بغیر کریمز کے ذریعے کیسے گورا کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو شوق ہے اس کی تسکین کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھائیے. جی بہت اچھا سوال ہے. اگر آپ کا رنگ گورا نہیں ہے تو آپ کریم سے کیسے؟ آپ دیکھیے ایسی اجزاء ہوتے ہیں اچھی کریموں میں جن سے واقعی جب وہ کریمز استعمال ہوتی ہیں تو اسکن کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے. لیکن یہ اجزاء جو ہوتے ہیں یہ کچھ وقت لیتے ہیں اپنا رزلٹ دینے میں. مثلاً 2 سے 3 ہفتے ضرور لگتے ہیں اگر آپ باقاعدہ کریم کا استعمال کریں تو اس سے رزلٹ آتے ہیں. یہ جو گھٹیا کریمیں ہیں جو ہر گاؤں گلی محلے میں بک رہی ہیں, یہ 4 دن میں 2 دن میں رزلٹ دیتی ہیں. اور یہی ان کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ ایک دم رزلٹ دیتی ہیں اس لیے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں. رنگت, لیکن یہ یاد رکھیے جو اچھی چیز بھی ہے, جو صحیح چیز ہے, اس سے بھی 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. لیکن ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ 1 سال میں وہ کریمیں جو اچھی ہیں وہ بھی 6 ہفتے, 1 سال میں 6 ہفتے یعنی 1.5 ماہ سے زیادہ نہ استعمال کریں. اچھا, I couldn't stop laughing جب آپ نے کہا نا گھٹیا کریمز, تو تھوڑا سا اسی پر رہتے ہوئے مجھے بتائیے کہ جو گھٹیا کریمز جو ٹرم آپ نے یوز کی ہے, کون سے اس میں اجزاء ہوتے ہیں؟ جیسے ہم جانتے ہیں لیڈ, مرکری, تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کریں کون سے ایسے اجزاء ہوتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جلد پر؟ جی, ان میں سب سے زیادہ تو اسٹیرائڈز کا بہت ہیوی ڈوز ہوتا ہے, جو کہ اسٹیرائڈ سے یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں لیکن جب اسکن پہ لگتی ہیں تو ود ان 2-3 ڈیز ڈپینڈنگ اپون کتنی اسٹرانگ اسٹیرائڈ ہے, وہ ایک دم اسکن کو ایک گورا اور ایک ماربل جیسی گلو دے دیتی ہے.
وہ ہمیں تو ایز ڈاکٹر کسی کو دیکھنے میں 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اسٹیرائڈز والی کریم یوز کی ہے. اور دوسرا جو ایک بہت برا انگریڈینٹ ہے وہ ہے مرکیوری. مرکیوری بھی بہت جلدی اثر دیتی ہے مگر اس کے اسکن پہ بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو اور پھر لیڈ بھی ہوتی ہے ان چیزوں میں. تو ان چیزوں کی وجہ سے اسکن کے اوپر انتہائی برے اثرات ہوتے ہیں جو کہ مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد آنے شروع ہو جاتے ہیں, جس میں کہ جلد پہ چھائیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں, خواتین کے منہ پہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر ان کریموں سے دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اور سکن سب سے جو برا اثر ہوتا ہے وہ سکن بہت پتلی ہو جاتی ہے کاغذ کی طرح, اور پھر اس میں جھریاں پڑ جاتی ہیں. 20-20 سال کی لڑکیوں کے چہرے پہ ایسی جھریاں پڑتی ہیں جو 50-60 سال کی عورت کے چہرے پہ ہوتی ہیں. تو بڑا افسوسناک, بہت برے ریزلٹس ہیں ان کے. یہ جو برے ریزلٹس ہیں نا, جب ہم ہاتھ جلائیں گے تبھی پتہ چلے گا. پبلک اویئرنیس کی جہاں تک بات ہے نا, میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جعلی کاسمیٹکس تیار کرنا, اس کو فروخت کرنا, ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو, سخت سے سخت کارروائی ہو, اس سے تو امپیکٹ آئے گا. لیکن لوگوں کو خود بھی تو احتیاط کرنی چاہیے, ان کے پاس بھی تو معلومات ہونی چاہیے. تو ان کی اویئرنیس ہو, یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ کتنا ضروری ہے. جی یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو خاتون گھر بیٹھے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے اور سوچتی ہے اگر میرا رنگ گورا ہو جائے تو میں کتنی اچھی لگوں گی, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کریمیں ہیں ان میں کیا مضر چیزیں ہیں. وہ تو شوق میں جا کے خرید لیتی ہیں. اب جب تک ان کو آپ یا ہم بتائیں گے نہیں کہ ان کریموں میں مضر چیزیں ہیں جو آپ کی جلد کو خراب کرتی ہیں, تب تک وہ تو انوسینس میں لے رہے ہیں. تو ہمارا گورنمنٹ کا کام ہے, ڈاکٹرز کا کام ہے, اور اس فیلڈ اور میڈیا کا بھی بہت اس میں بڑا رول ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ آپ کے لیے بہت مضر ہیں, ان کے منفی اثرات ہیں, اور آپ گورا ہونے اور خوبصورتی کے چکر میں اپنی اسکن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہوتا. اور میں ان عورتوں کو دیکھتی ہوں, پھر وہ عورت ہو یا مرد ہو جن کے چہروں پہ چھائیاں پڑی ہوتی ہیں, ان کو وہ اس کے اوپر پھر کچھ لگا رہے ہوتے ہیں اور شرمندہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا. ہم کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ کچھ ایسی سٹوریز آپ کے سامنے لائیں, کچھ ایسے کردار آپ کے سامنے لائیں جو واقعی چمکتے دمکتے میں اور آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. تو بلند حوصلہ اور آگے بڑھنے کی جو جستجو ہے نا, یہ ایسی ہے کہ انسان منزل پا لیتا ہے. پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے محروم محمد عباس لکھنا, کمپیوٹر چلانا, سجاوٹی اشیاء بنانا, یہ سب کچھ انجام دیتے ہیں. یہ ان کی زندگی کی جو دقتیں ہیں نا, وہ ہمارے سامنے کتنی خوبصورت شکل لے کر آتی ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح. نویں جماعت کے طالب علم سے ملیے, سدرا غیاث ان کے بارے میں بتائیں گی بھی ہمیں اور ان سے ملوائیں گی بھی. پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے محروم, یہ ہے لاہور کا رہائشی محمد عباس, جو ہاتھوں کا کام بھی پاؤں سے کر لیتا ہے. آئل پینٹنگ ہو یا آرائشی ماڈلز کی تیاری, عباس تمام فن پارے اپنے پاؤں سے بناتا ہے. جب میں باہر جاتا تھا تو لوگ وغیرہ دیکھتے تھے, پر میں نے کسی چیز کی لوگوں کی پرواہ نہیں کی. جیسے کہ دوسرے لڑکے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جابس وغیرہ کر رہے ہیں, میں ایسے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. معذوری کا جواں مردی سے مقابلہ کرنے میں والدہ اور بہنوں نے عباس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. عباس جیسے باہمت نوجوان مثال ہیں لوگوں کے لیے جو اپنی معذوری کے باوجود بھی کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں. کیمرہ میں نظر اقبال کے ساتھ سدرا غیاث, سما, لاہور. کراچی میں آج کل ہر دوسرا شخص کھو کھا کھا آج چھوک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بخار بھی ہے, تو اس سب کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھاگنا کیا ضروری ہے؟ شعیب, آپ نے دوسرے شخص کی بات کی نا, ہم دونوں آتے ہیں پہلے شخص میں کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر بلقیس ہے, لیکن آپ نہیں ہے پہلے شخص کیونکہ آپ کے پاس نیا دن ہے اور نیا دن میں ڈاکٹر بلقیس ہے, یعنی کچن کلینک یہاں پر آ چکا ہے. گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بڑی پیاری سی یہ پلیٹ ہے. ہاں جی, ڈش آپ نے یہ ترتیب دی ہے. یہ کھانسی, نزلہ, بخار, چھینکے کیسے دور کر؟ 4 پیالیوں میں صرف حل ہے اس کا؟ نہیں, حل تو بہت ساری پیالیوں میں ہے. آپ 4 لائیں گے. 2 چمچ بھی ہیں. اچھا, اگر مطلب نزلہ, زکام, بخار تو اس کا مطلب ہے انفیکشن بڑھ گیا. جب انفیکشن بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر جیسے سٹارٹ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے. پہلے 1-2 دن, ظاہر سی بات ہے کوئی ہے تو انفیکشن ہے جو بھی ہو جائے 2 دن چھٹی آپ کو مل جائے تاکہ. ہاں, لیکن آج کل جو ہو رہا ہے اور خاص طور پورے پاکستان میں
वो बहुत ज़्यादा डीठ वाला है, जा नहीं रहा और लोगों के जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसा लोग डर जाते हैं कि खुदा ना खास्ता फिर दोबारा कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए सबसे पहले किचन में आपका एंटीबायोटिक है लौंग। लौंग जो है उसको भून कर शहद में मिला के रख लिया करें। उसको थोड़ा थोड़ा सा, जैसे 1 ग्राम से भी कम दिन में 2 बार खा लिया करें तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चों को सिर्फ चटा दिया करें। दूसरी चीज़ अदरक आती है कि अदरक का कहवा बना के पिएं। तीसरी चीज़ नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए नींबू है, लाइम, यानी कि बड़ा वाला नींबू खौलते गर्म पानी में डाल के पी लिया करें। मगर आजकल के लिए जिस तरह का ये है, जा ही नहीं रहा है। जितनी भी दवाइयाँ ले लें, खांसी ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लोग अंदर से बोल रहे हैं। और ये 16 साल का बहुत लड़का है, ये जब खांसता तो लगता है जैसे कोई 36 या 46। 2 साल बढ़ा क्यों दिया आपने? 14 ईयर, ओके। चले 14 साल का कर अब देखें 14 साल का लड़का मैं, अब खांसता लगता है कोई बूढ़ा खांस रहा है। अगर 14 को 41 कर दें, कोई मसला नहीं, दोनों के लिए। आपने ये करना है, कलौंजी लेनी है, कलौंजी लेनी है। कलौंजी को आप पीस के रख लें, एक बर्नी में रख लें। वैसे तो इसका जो असल तरीका वो ये है कि 2 चम्मच कलौंजी आपने लेनी है। आपने 2 ग्लास ही पानी लेना है। उसको इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो आप चाहें तो उसको छान लें। उसके बाद गरम गरम पीना है और यहाँ रोक के पीना है और पिंच नमक डाल देना है। अच्छा, कुछ लोग घबराते हैं कि भाई कलौंजी जो बहुत गर्म होती है, तो 1 टीस्पून से शुरू कर लें। लेकिन अगर सही तरीके से करें तो 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून और 2 ही ग्लास पानी है। और फिर जब वो 1 कप रह जाए, उसको छान के उसमें आप पिंच नमक डाल के और सिप पिए। उनकी वो खांसी जो किसी सूरत नहीं जा रही होती, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक तो ये भी है ना, अगर सुबह थोड़ी सी सर्दी मिली तो शाम में नहीं मिली, शाम सर्द थी तो सुबह बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये जो लहरें हैं ना हाँ, वो खराब कर देती हैं। जैसे हम ठंडे से गर्म में जा रहे हैं, मॉल से निकले बाहर, सूरज भाई आंखें दिखा रहे थे। अगर इस तरह की भाई आपने हाँ, उसके लिए सेब का जूस बहुत अच्छा होता है कि आप सेब का जूस जो है उसमें आप लौंग डाल के पिएं। तो फिर ये जो ठंडा गर्म का होता है ना कि आपको एकदम सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में, उससे भी आपको जो है ना स्नीजिंग हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती है, एलर्जी होती है। तो फिर आप अगर किचन टिप करना चाहते हैं तो सेब का जूस, उसमें आपने लौंग डालना है और वो पिए तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि इस तरह का जो सीज़न है, इसमें रोज़ाना ही कोशिश कर लें कि स्टीम ले लें, भाप ले लें। बहुत बेहतरीन चीज़ है। नमक या नीम के पत्ते और नमक डाल के स्टीम लें तो बहुत अच्छा है। बल्कि अगर आप चाहें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे खुनकी की वजह से ना आपकी नाक जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती, तो उसके लिए आप कह रहे हैं यूकलिप्टस के पत्ते, सफ़ेदा पूरे पाकिस्तान में आपको मिलता है। आपने एक पतीली में खूब पानी को खौलाया, ढक्कन ढक कर, फिर जब मतलब कि सारे बच्चे सो गए, सब सोने वाला टाइम है, तो आपने क्या किया, उसमें यूकलिप्टस के पत्तों को क्रश करके डाला, नीम के पत्तों को डाला और उसका जो ढक्कन हटा दिया। जो उसके फ्यूम्स जाएंगे पूरे रूम में तो वो मॉइस्चर भी करेंगे और जाहिर सी बात है आप इनहेल करेंगे तो आपकी जो नोज़ की ड्राइनेस होती है वो भी ख़त्म होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ड्राइनेस की वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, पारस है हमारे साथ। डॉक्टर बिल्किस आपकी बात सुन रही है, बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं पारस बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। हाँ जी, आप बात कीजिए। पारस बोलें। मुझे ये पूछना है कि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है मेरी खांसी खत्म नहीं इतनी, और मैं स्टीम भी देखती हूँ, सब कुछ एंटीबायोटिक भी लिए, फिर भी कुछ वक्त सही है, फिर नजला खांसी फिर वही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका पता है जिससे सही हो जाए। अभी जो मैंने कलौंजी वाला टोटका बताया ना, आप वो कीजिए, इंशाल्लाह उससे आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है। अनदर कॉलर नसीर फ्रॉम कराची। गुड मॉर्निंग, क्या आप पूछना चाहेंगे? डॉक्टर बिल्किस आपको सुन रही हैं। नसीर, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, लेकिन वहाँ कॉल तो लगी हुई है। सर सवाल कीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर बिल्किस से ये है कि बच्ची है मेरी, तकरीबन कोई 2 महीने की है। उसको पिछले 1 महीने से गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, पेट में गैस का प्रॉब्लम है, फूला फूला सा लगता है और उसकी दर्द की वजह से तो तकलीफ भी होती है। और इसके अलावा हम डाइगेट के कतरे वगैरह ये भी दे चुके हैं और भी बहुत सारी चीजें डॉक्टर ने दी हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताए, बच्ची बहुत छोटी है, 2 महीने की है, तो मदर फीड पर है? मदर फीड नहीं, वो बाहर का फीड लेती हैं, लैक्टोजन देते हैं उसको 1। अच्छा, तो आप ऐसे कीजिए, उसके डॉक्टर के पास जाए, उसका दूध चेंज कराएं, ठीक है?
لیکٹوز فری ملک جو ہوتا ہے آپ کو وہ دینا پڑے گا. اگر بچی بہت چھوٹی ہے اور آپ نے ایک دوا کا نام لیا اس سے فرق پڑتا ہے. ایکسٹرنل میں بتا سکتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے, سرسوں کا تیل لینا ہے. سرسوں کے تیل میں آپ مطلب اگر 2 چمچ سرسوں کا تیل ہے تو 1/4 ٹی اسپون آپ ہینگ تھوڑا سا اس کو گرم کر لیں. تو یہ سرسوں کا تیل ہینگ میں مکس ہو جائے گا, ہینگ جو ہے ڈیزالو ہو جائے گی. اس سے جو ہے نا پیٹ پہ آپ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مساج کرائیں اور بچے کو لیپ پہ تھوڑا سا الٹا کرنے کی کوشش کریں, تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے نیو بورن بیبیز کے لیے. تو اس سے جو ان کا گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی ایکسرسائز بھی بچی کو کریں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا جو ملک آپ لوگ دے رہے ہیں اس کو چینج کریں. بالکل, آپ بچے کو لٹائیں سامنے اور سائیکل چلائیں اس کے پیروں کی, یہ ایکسرسائز ہوتی ہے. ہاں, بہت اچھی بڑی اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے. چلیں جی, ایک اور کالر ہے مسز خالد. مسز خالد ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر بلقیس سن رہی ہے آپ کی بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جی مجھے ڈاکٹر بلقیس سے بات کرنی ہے. یقین جائیں ڈاکٹر بلقیس بات کر رہی ہیں, ٹرسٹ می. جی کیسی ہیں آپ؟ جی میں چائے شائے منگوائیں, اب سوال کر لیں. جی بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. میں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے مل کے بہت, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں آپ کو ٹی وی پہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. بہت شکریہ. اور اللہ کی طرف سے آج میری کال بھی لگ گئی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میرے ہسبینڈ کو نا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے. اچھا. تو وہ شام کے ٹائم انہیں سردی بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بخار سا بھی ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تھائرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے کیا؟ تھائرائڈ کے وہ جو میڈیسنز ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں, وہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تھائرائڈ اور چیک وغیرہ بھی کروایا تھا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروائی. ڈاکٹر کے پاس جانے سے ویسے ہی وہ ڈرتے ہیں. اچھا ویسے میں لاہور آ رہی ہوں 13 اور 14 کو, اگر آپ آنا چاہیں, کیونکہ جو دیکھ کر انسان بتا سکتا ہے, کیونکہ بخار ہو رہا ہے اور اس کا CBC وتھ ESR ضرور کرائیں. دیکھیں ڈرنے سے نہیں ہوتا, ہمت کریں, گھبرانا نہیں ہے, جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا. لیکن بخار ہے تو اس کا مطلب ہے باڈی میں انفیکشن ہے, اس کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے. تو ایک بہت ہی عام سا ٹیسٹ ہے, وہ کرا لیں تو اس سے پتہ چل جائے گا. ویسے ایک اگر بخار کسی نہیں جاتا اور رات کو چڑھتا ہے تو برہم ڈنڈی ایک بوٹی ہے, اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں اور اس کو 1 گرام کے قریب مکھن میں ملا کر نا صبح خالی پیٹ کھلا دیا کریں اور 15-20 منٹ تک ناشتہ نہیں کریں. لیکن اگر تھائرائڈ کی میڈیسن لے رہے ہیں تو یہی چیز جو ہے نا وہ عصر کے وقت کریں. عصر کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا دوپہر 12 سے 1 بجے کے درمیان کھا لیا ہو اور وہ جو ہے ہضم والی چیزیں کھائی ہو, جو 4-8 گھنٹے ہضم ہوتی ہے وہ نہیں, مطلب کہ جلدی ہضم ہونے والی چیزیں کھائی ہوں. تو آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا. ڈاکٹر بلقیس ویسے یہ برہم ڈنڈی کا نام برہم ڈنڈی کیوں ہے؟ وہ بہت برہم سے رہتی ہے نا کہ وہ اس میں یہ برہم ہے وہ بخار کو اتار سکتی ہے, وہ بہت ساری چیزوں میں بہت اچھی ہے. یہ ابھی جو ان سے پہلے کالر انہوں نے وہ بیبی کے بارے میں بتایا, 2 مہینے کے بچے کو پرابلم ہے, یہ تھوڑا سا مدر کی طرف سے نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ وہ فارمولا ملک پہ نا مدر فیڈ نہیں کرا رہی. لیکن اگر مائیں بچوں کو اگر دودھ پلا رہی ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ پرانا, جیسے اب کچھ کہتی کچھ نہیں ہوتا, چاول کھا لیتے ہیں, نہانے کے بعد فیڈ کرا لیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں احتیاط علاج سے بہتر ہے. پرانے زمانوں میں کچھ چیزوں کو کہتے ہیں مت ہے, اگر وہ مت بھی ہے اور اگر آپ کے بچے کی صحت بنی رہتی ہے تو ان مت پہ عمل کرنے سے کیا بگڑتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم سائنٹیفک لاجک پہ جائیں تو ابھی پھر ہم جو ہے پھر ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہے نا. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ لاجک ہر چیز میں نہ ڈھونڈیں, اپنی آسائشیں ڈھونڈیں. یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کی صحت کس میں, وہ چاہے لونگ سے ملے, ہاں چاہے لونگ کے لشکارے سے ملے. لونگ کا لشکارہ کیا ہو گیا ویسے ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر بلقیس. اس سے پہلے کہ میں مزید گڑبڑ کروں, بڑھنا چاہیے ہمیں آگے. آپ کو یاد ہوگا پتلی تماشا, بچپن میں اگر کسی نے دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہے اس کے بارے میں. یہ قدیم فن ہے, لیکن کیا کہیے, ایسے لگتا ہے یہ آخری سانسیں لے رہا ہے. بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بچوں کو سمجھایا جاتا تھا, بڑوں کو بٹھا دیا جاتا تھا, ان کے دل کی بات یوں کر کے چٹکی بجا کے کر دی جاتی تھی. تو یہ جو لوگ کلرز اس میں دیکھنے کو ملتے تھے نا, اب یہ کردار ایسا لگتا ہے گم سے ہوتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن ہم گمنے نہیں دیں گے, ہم ان کی بات کریں گے اور ان کرداروں کی کہانی ہے کیا, یہ ہمیں سنائیں گے شایان سلیم.
یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کے کردار کیا ہوتے ہیں یہ شاید آپ بھول چکے ہوں گے، مگر یہ رپورٹ دیکھ کر آپ کو یاد آ جائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ کٹ پتلی تماشا بہت شوق سے دیکھتے تھے، مگر پھر یہ تاریخ میں گم ہو گئے۔ ہمارے والدین صاحب نے سکھایا، ساری زندگی لگ جاتی، کوئی ایک ایٹم تو نہیں۔ اب یہ جے پور کے راجہ، جودھ پور کے راجہ، راجہ مان سنگھ، بیکانیر کے راجہ، جیسلمیر کے راجہ، سندھ حیدرآباد کے نواب، یہ مغلیہ دور کا پروگرام ہے، ہزاروں سال پرانی کہانی ہے اور 350 سال سے ہم چلا رہے ہیں۔ ہر کٹ پتلی کا الگ کردار، الگ لباس، الگ کہانی۔ یہ کٹ پتلی تماشے کبھی ہر گلی محلے میں ہوا کرتے تھے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ تماشے صرف ہمارے بچپن سے ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگ بھی اپنے بچپن میں کٹ پتلیوں سے لطف اندوز ہوئے۔ 60 سال سے پتلیوں کی ڈور ہلانے والے جمال صاحب کا کہنا ہے کہ دور جدید نے اس قدیم فن کو دفن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ لیٹ ہے نا جو ابھی ہو رہی ہے، یہ نہیں تھی۔ گیس بتی بلتی تھی شہروں میں، تو یہ لالٹین سے ہے نا جو بتی، یہ لالٹین جلا کے ایک ادھر رکھتے ایک ادھر رکھتے، اس کی روشنی سے یہ شو دکھاتے تھے کسی زمانے میں۔ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب لیٹنگ آ گئی ہے، سب کچھ آ گیا۔ ہینڈ پپٹ بھی آرٹ کی ایک ایسی شکل ہے جس میں کارٹونز مزے مزے کی کہانیاں بچوں اور بڑوں کو سناتے ہیں۔ یہ بتائیں ناخن کاٹتے، ناخن دکھائیں۔ پپٹ شو میں کردار ادا کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہوتے ہیں، یہ کس طرح پرفارمنس دی جاتی ہے اور کتنا مشکل یہ کام ہے، دلچسپ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں بیک اسٹیج۔ پتلی تماشے میں صرف ڈور ہی نہیں ہلانا ہوتی، ہینڈ پپٹ کا مظاہرہ کرنے والوں کو بھی سخت محنت کرنا پڑتی ہے، خود کو کردار میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ لائیو پرفارمنس میں غلطی کی تو گنجائش ہی نہیں۔ ایکٹنگ کا شوق تھا تو میرا کہنا ہے کہ ایکٹنگ بہت آسان ہے، پپٹ بہت مشکل ہے، اور اچھا ایکٹر وہی ہے جو پپٹیئر ہے، کیونکہ ایکٹر کے لیے بہت سے مارجن ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چھپ جاتا ہے، اس کے لیے ایزی ہے، کٹ کر دیں، کچھ بھی کر دیں۔ اور پپٹیئر وہ ہے جو بالکل اپنی باڈی سے ساری انرجی اس پپٹس میں لے کے جاتا ہے۔ یہ پورا ایک تھیٹر ہے، یہ پورا تھیٹر، اس میں ہم نے موو کا اپنا دھیان کرنا ہوتا ہے، کہاں سے پپٹ نے بولنا ہے، کہاں رکنا ہے، اور جس کا ڈائلاگ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی ایکٹ کر رہا ہے، اس کو سن رہا ہے۔ ایوری پپٹ اٹس لائک این انسٹرومنٹ، جیسے وائلن، گٹار، جیسے میں میرینیٹ نہیں چلا سکتی جو آپ کی ٹریڈیشنل اسٹرنگ، دیٹس لائک another instrument. It's like a drummer is not a violinist, you know. So it's the same thing. It requires a different skill. ایسے میں اگر معاشرے میں آگاہی کے لیے پتلی تماشوں کی مدد لی جائے تو نہ صرف یہ فن زندہ رہے گا بلکہ اس کے کردار بھی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ کیمرہ مین ثناء اللہ کے ساتھ شایان سلیم، سما، کراچی۔ کیا بات ہے، 7، 8 اور 9 تاریخ کو جس نے یہ پپٹ شو نہیں دیکھا اس نے آج نیا دن پر ہی دیکھ لیا، اسپیشلی میرا دوست وکاس، جس نے مجھے بہت کہا تھا کہ لے کر چلو، اور میں نہیں لے کر گیا تھا، تو وکاس میں نے آپ کے لیے اہتمام کیا تھا۔ یہ بھارت یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی کریں۔ دوسری یہ کہ آج کل تو بڑے پیارے پیارے ہینڈ پپٹس ہیں مارکیٹ میں اویلیبل، یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے کیونکہ آج کل میں کر رہی ہوں۔ سٹل کلرز، بیوٹیفل کلرز جو آپ کی بیوٹی کو انہینس کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی بنا کے رکھ دیتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ سجنا سورنا، اچھے سے اچھا، پیارے سے پیارا میک اپ استعمال کرنا، اپنے شوق کے حساب سے نہیں، اپنے چہرے اور اوکیزن کی ضرورت کے حساب سے۔ میک اپ پروڈکٹس کیسی ہونی چاہیے ہیں، اور ہر بار یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ گھر میں ہی تیار ہوں گے، یا پھر پارلر جیسی تیاری آپ کیسے کر پائیں گے کہ کسی اچھے سے سلون جیسا ٹچ آئے اور آپ یہ کہیں میں نے فلاں جگہ سے تیاری کی ہے۔ ایسی چیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا میک اپ آتا ہے۔ تو بھائی سب کچھ ہو، کلرز ہو، کاسمیٹکس ہو، اور اس کے علاوہ آپ کی اسکن اچھی رہے، یہ سب کچھ اچھا رہے۔ نئے ٹرینڈز کیا ہیں، ہم نے آج کوشش کی نا کہ اس سب کے اوپر بات کریں۔
तो हमने बड़ी मौजूद शख्सियत का इंतखाब किया है। पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस की चेयरपर्सन मोना जे साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हेड्स ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट अली शाहजहां दोनों बहुत खुश होंगे। अगर आपने शाबाश दी, अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो ये वाकई अच्छा है। लाइटर भी है, जो पिछली बार मैंने कहा था कि थोड़ा सा लाइटर मेकअप करना चाहिए, काफ़ी लाइटर है आपका मेकअप, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो वेरी मच। ना आपके मेकअप के ऊपर क्या कहूँ, मैं इसे भी रेप्लिकेट कराने की कोशिश करूँगी। मेरा तो नो मेकअप लुक होता है, सिर्फ हल्का सा ब्लश ऑन ही हर जगह लग जाता है। तो अगर मैं इसे कॉपी करूँ तो मुझे भी इतने ही थोड़े थोड़े मेकअप के ऊपर जाना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ चीटिंग नहीं कर सकती, रंग भर नहीं सकती बहुत सारे। ओके, ये मैं समझी। ये दिस इज बेयरली देयर मेकअप लुक। तो इसमें कलर्स से ज़्यादा अगर आप नेचुरल टोन्स पे जाते हैं तो वो आपकी नेचुरल ब्यूटी नज़र आती है ज़्यादा, आई शेप नज़र आती है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत आमंड शेप है, तो अगर आप नो मेकअप लुक करेंगी तो आपकी आंखों का शेप ज़्यादा इनहैंस होगा। अच्छा, अब मैं इसे भी मेक श्योर करूँगी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। मुझे ये बताएं मोना, ये सियासत में तो हम अलायंस देखते हैं, ये मेकअप में अलायंस, यही क्या मामला है? हुआ वैसे बहुत ज़रूरी है कि हमारे मेकअप में ब्यूटिशियंस कुछ सालों पहले एक दूसरे को देखती थी और पहचाने बगैर निकल जाती थी। हालांकि उनको सब पता था, फॉलो सब एक दूसरे को कर रहे होते, मगर पहचानना अपनी अना के खिलाफ समझते थे। तो ये ब्यूटी अलायंस जो है, ये एक प्लेटफॉर्म पे सबको प्यार मोहब्बत से एजुकेशन और केयर करना सिखा रहा है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हमारे फेसबुक के ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम है, जिसमें कि एजुकेशन इनको दी जाती है। मेंटोर्स हैं हमारे जो कि फ्री एजुकेशन सबको देते हैं। रोज़ के क्वेश्चनर्स पोस्ट होते हैं कि आज इस टॉपिक पे बात होगी, आज इस टॉपिक पे बात होगी। और बहुत सारी, ये नहीं है कि सिर्फ टॉप ब्यूटिशियंस ही होंगी, हर तरह की जिसके हाथ में हुनर है वो पीबीए में वेलकम है। वाह वाह वाह। कोई इसमें कैटेगरी नहीं है, कोई इसमें नहीं है। आपके हाथ में हुनर है, चाहे आपको घर में ही क्यों ना सैलून हो, आप पीबीए में मोस्ट वेलकम है। और आप उनसे सीख सकते हैं जो आपके सीनियर हो चुके हैं, आप उनसे सीख चुके हैं। बल्कि सीनियर भी, हमें भी काफ़ी बातें नहीं पता होती। अक्सर ये होता है कि ना ये कहाँ से ले, फलां कहाँ से ले, ये ड्रायर ख़राब हो गया, इसको क्या फेंक दे। मगर अब पीबीए की वजह से हमें फ़ौरन पता लगता है, नहीं मैं नंबर देती हूँ। नहीं, मुझे अभी थोड़े अरसे पहले धोबी ने परेशान किया हुआ था, तो मैंने 2 मिनट में डाला चैट पे, यार धोबी ने बड़ा परेशान किया हुआ है, तो 4 नंबर आ गए मेरे पास, 5 मिनट में मसला हल हो गया। सो लाइक टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी ग्रो। अकेले आप फाइट करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है आपकी जर्नी, और एक एहसास नहीं आता कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब आपने, अगर अल्लाह ने आपको कोई मकाम दिया है, तो अगर आप उसको किसी के साथ शेयर करेंगे तो अल्लाह और खुश होगा और आपको और आगे बढ़ाएगा। और ये जहाँ तक हुनर हाथ में होना और फिर इसमें महारत का होना और फिर नए लोगों को आगे बढ़कर मौका मिलना, एक दूसरे की प्रॉब्लम से सीखना, इसके बाद में आने वाले कुछ साल अगर हम ख़ास तौर पर मेकअप ही की बात कर लें, मेकअप इंडस्ट्री की बात कर लें, अब तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ बहुत सारा काम हो रहा है और लोगों में शौक़ भी बहुत है, अवेयरनेस भी बहुत है। लड़कियों में बहुत अवेयरनेस है, उनको नए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, उनको वो सब कुछ यूज़ करना होता है, बड़े तरीके से यूज़ करना आता भी है बाज़। जी बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमारे सामने आने वाले हैं। अवेयरनेस इंस्टाग्राम पे सारी ब्यूटिशियंस इनको दे रही हैं, हर वक्त लगी हुई हैं कि ये मेकअप टिप्स, जिसकी वजह से आज बहुत अवेयरनेस है और लड़कियां अपना मेकअप बहुत अच्छा कर रही हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। और जो मास्टर क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने तो अच्छा खासा, ये कुछ हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही जिद्दत नहीं लाती, ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है इस तरह से मिल बैठना, सीखने का, सिखाने का, ये भी हमारा पीबीए का इवेंट है। ये सारे पीबीए के हमारे मेंबर्स हैं जो कि मास्टर क्लास अटेंड करने आए थे। कितने लोग हैं टोटल? कितने लोग पीबीए में तो हमारे बहुत है, सिर्फ सैलून ओनर्स हैं इसमें, और तकरीबन 2000 सैलून्स हैं पीबीए के अंडर में, और बढ़ते जा रहे हैं एवरी डे। नहीं, पूरे पाकिस्तान के। और ये इवेंट कराची में था? ये इवेंट कराची में था। ऑफ कोर्स कराची में बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं कराची में हूँ खुद, तो हैदराबाद और कराची के हमारे हैं ज़्यादा। और हमारा जो बोर्ड ऑफ पैनल है, इसमें माजुबीन सऊद और हमने एक साथ ये एक ख्वाब देखा था कि एक ब्यूटिशियन एक जगह बैठे। कब देखा था? तो कितने दिनों में आप लोग 5 साल हो गए। अब हमारी 5वीं एनिवर्सरी आने वाली है, जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे सून। आप लोग को भी बुलाएंगे, ज़रूर आइएगा। तो 5वीं एनिवर्सरी करेंगे इसमें सून। माजुबीन और मेरा ये बेबी कह लें, तो ये हमारा एक ख्वाब था जो कि हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे और बहुत सारे इसमें मॉडरेटर्स, मेंटोर्स हैं हमारे, जो कि हमारे साथ बहुत अनथक मेहनत के साथ काम करते हैं। उनको भी किसी दिन हम पूरे पैनल को लेके आएंगे शो पे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे ज़रा उन ख़वातीन के लिए बताइए कि जो इस वक्त घर में बैठी हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो फ़िलहाल अच्छा मेकअप करती हैं, उन्हें
प्रोफेशनली इसको करना है तो अब वो अपने स्किल्स को ग्रूम कैसे करें, क्योंकि ये तो बड़ा आसान है कि मैं अपने चेहरे के ऊपर ना मेकअप कर करके तो सीख जाऊं। ये थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत बेहतर गाइड कर सकती है ना उन खवातीन को, उन लड़कियों को कि जिनका इंटरेस्ट है, वो बेसिक चीजें क्या कर सकती हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल पहले तो लाइफ लाने के लिए। प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। आप किसी को भी ले लें, जिसको भी किसी शादी में जाना है, आओ मैं कर देती हूँ, आओ मैं कर देती हूँ। मैंने इसी तरह स्टार्ट किया था। मैं अपना मेकअप बहुत अच्छा करती थी, अब तो मैंने मेकअप कर करके अब सिर्फ नो मेकअप करना शुरू कर दिया। ना पहले मैं बहुत मेकअप करती थी 20 साल पहले, तो मेरी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग थी। फिर लोगों ने कहा कि नहीं प्लीज़ हमारा भी करें, हमारे तो फ्री, बस करते जाओ, प्रैक्टिस हाथ खुले। दिन के 2-2 4-4 मेकअप, ये मत सोचो कि मैं थक रही हूँ या हो रहा है, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। और ये भी नहीं सोचे कि ये तो मैंने इतने हजार की तो अपना मेकअप बैग बनाया था, अब ये फ्री में लग गया। इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर में। और सॉरी बात कर रही है, इसकी इजाजत है कि मैं अपने लिए थोड़ा अच्छा मेकअप रख लूँ, और अगर मैं किसी और के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो थोड़े हल्के मटेरियल पे चली जाऊँ। देखिए अगर आपका वाकई में मेकअप कमाने वाली बात, मेकअप अगर आपका पैशन होगा ना, तो आप ये भूल जाएंगे मेकअप करते वक्त कि ये मैं हूँ या कोई और है, ये मेरी अम्मी है, रिश्तेदार है, या ये कोई मेरी नौकरानी है जिसका मैं मेकअप कर रही हूँ। आप उसमें गुम हो जाएंगे, आपको ये उस वक्त समझ में नहीं आएगा। यू विल बी जस्ट इन योर ओन वर्ल्ड एंड कलर्स। ये मेरा ख्याल है कि जो आपने कहा ना ओन वर्ड, ये अक्सर मैं देखता हूँ जब मैं किसी बड़े सुपर स्टोर जाऊँ तो वो एक जो पूरा रैक होता है ना, वहाँ पे खवातीन का रश लगा होता है, वो मेरी बेगम में जाके वहीं खड़ी हो जाती हैं। तो वो जब सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट उठाएं, फॉर एग्जांपल अगर खातून नहीं, अगर मर्द गया मेरी तरह बड़ा कोरा सा सादा सा जो गया है कोई चीज़ उठानी है, वो कैसे सिलेक्ट करे? ही इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नो मेकअप। थैंक यू मैम प्लीज तो सिलेक्शन बताएं, समझाएं कि किसी भी स्टोर में जाएं तो मेकअप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखें? मतलब आपके लिए या इनके लिए? नहीं जनरली एक मेकअप पाउच किस तरह का होना चाहिए? मेकअप खरीदने से पहले थोड़ी सी आपकी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं कि कंफ्यूजिंग हो जाता है। पहले अगर फॉर एग्जांपल आपको जो चीज़ें खरीदनी हैं, आप उसकी पहले लिस्ट बना लें, उसके बारे में रिसर्च कर लें। ब्लॉग्स इतने सारे आए हुए हैं, मेकअप आर्टिस्ट इतने सारे हम लोग गाइड कर रहे होते हैं हमारे पेजेस पे कि ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड है। थोड़ी सी रिसर्च कर लें, 3-4 आपके पास ऑप्शंस यहीं से घर से ही हों कि मैं ये चीज़ें जाके देखूंगा या देखूंगी। और उसमें रिसर्च में ये हिस्सा भी हो कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑफ कोर्स, और आपकी स्किन का कंप्लेक्शन, वो तो वहाँ पे जो काउंटर पे होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर आप जाएंगे मेकअप स्टोर पे, फिर आपकी जो आपने शॉर्टलिस्ट की हुई ये चीज़ें उनको चेक करेंगे, जो कि 3-4 होंगी। बहुत ज़्यादा अगर आपकी लिस्ट है तो उधर जाके आपका टाइम वेस्ट होगा, कंफ्यूज होंगे। जब मैं फॉर एग्जांपल सेफोरा भी जाती हूँ और अगर मेरी लिस्ट ना बनी हुई हो कि मुझे क्या लेना है, तो मेरे 4-6 घंटे ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। अगर मुझे पता हो कि ये प्रोडक्ट्स मुझे चेक करनी है इस बार, तो मुझे जो है वो बहुत इजी हो जाता है और मेरा काम 4 से 5 घंटे में हो जाता है। उसमें भी 4-5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और बहुत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखने में तो वो 4 चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट एक अगर मैं ल्यूमिनाइजर या एक अगर मैं हाईलाइटर लूँगी तो मैं 8-10 किस्म के लेती हूँ। उसमें से एक मेरा स्टार प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है हाँ भाई ये मेरा सबसे अच्छा रहा, तो वो जो 8 होते हैं वो मेरे बॉक्स में रह जाते हैं। तो ये रिसर्च में बहुत पैसे लगते हैं हमारे, और फिर एक प्रोडक्ट हम बताते हैं कि ये भाई प्रोडक्ट बेस्ट है, तो उसको गौर से सुनना चाहिए जो भी फॉलोअर्स होते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर बोलिए तो हमने कितनी पीछे रिसर्च की हुई। ओके, वो वेरी मच ना, मेकअप की बातें खत्म हो, दिल नहीं चाहता ना, क्या करें, बढ़ना होता है, आगे और कुछ मौजूद रह जाते हैं। मोहन बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद थी। अब बढ़ते हैं आगे और लास्ट टॉपिक है हमारा ये कि पाकिस्तानी नौजवानों से आपकी मुलाकात करेंगे, उन नौजवानों से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम की जिसके तहत वो नादर बच्चों को तालीम का जो जेवर है ना इससे आरास्ता कर रहे हैं, उनको तालीम की रोशनी देना चाह रहे हैं। वो बच्चे जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आगे बढ़ के आना और अपना वक्त निकालना, ये हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी था और ऐसा सोचा गया और फिर उसके बाद में इस सब पे अमल भी किया गया। ये एक कोशिश थी छोटी सी लेकिन बड़ी कामयाब सी। टीचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं ये, और इसके अलावा जामिया कराची में अपनी जगह बनाने में भी कामयाबी इनको हासिल हुई है। तो इसी हवाले से किरण हम मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सबीउल हसन साहब ने, पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और साथ हैं हमारे शाजिया नूर जिनके बारे में किरण बता रही थी, टीचर भी हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सभी, मुझे बताएं ये ऑर्गेनाइजेशन कब कायम हुई, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट? 2007 में हमने बेसिकली स्टार्ट लिया था और हम भी स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के, और हम लोग चाहते थे कि हम कुछ पॉजिटिव पार्ट प्ले करें, कुछ अपना टाइम ऐसा वॉलंटियर करें जिससे हम कुछ नेशन बिल्डिंग कर सकें। तो बेसिकली ये इनिशियल थॉट था
اور ہم نے سوچا ایجوکیشن کی طرف ہم کام کرتے ہیں کیونکہ اٹ از دا روٹ کاز آف سو مینی پرابلمس. تو بیسکلی بس یہی تھا. اور لٹریسی پہ ہم نے کام اسٹارٹ کیا. کن علاقوں میں؟ یہ بیسکلی گلشن اقبال مدینہ کالونی ایک جگہ ہے, وہاں پہ بہت سارے بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول بچے جو گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم نے شام میں 1-2 گھنٹے والنٹیئر پڑھانے کی کوشش کی کہ ان کو جمع کیا اور واہ واہ واہ. اور اس کے اچھے ریزلٹس بھی آئے. آپ کو لگا کہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں تو وہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں, ایسا ہوا؟ ایسے تھوڑی اپنی جرنی شیئر کریں کہ کب آپ نے جوائن کیا ان کو, کتنی اسٹڈی آپ کی ان کے ساتھ رہی, پھر کیسے آپ کو ٹیچنگ کا موقع میں جو مطلب میں نے 2008 میں اسٹارٹ کیا تھا جب میں کوئی 7 سال کی تھی, اور جو ہے وہاں سے اسکول سے پڑھتے ہوئے میں نے کوئی مطلب 2014-15 تک اسکول میں پڑھا. اس کے بعد جو ہے میں 9 کے لیے جو ہے ایک دوسرے اسکول میں اپلائی کیا, جس میں جو ہے خاص اس وقت جو ہے 9 میں اپلائی کیا. اس کے بعد جو ہوا کہ 9 کے بعد پاس کر لیا, اچھے مارکس آئے, اور جب میٹرک اسٹارٹ ہونے لگا تو اس وقت مما کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہی بس ذریعہ تھی میرا کہ جو ہے وہی سنبھال رہی تھی سب. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب میں بہت ٹینشن میں آ گئی کہ نہ پڑھائی والا جو ہے, پڑھائی کا بھی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں تھا. پھر یہ کہ پاکستانی یوتھ آرگنائزیشن اور توصیف میموریل اسکول نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے اسکالرشپس دلائیں, اور اس کے اسی طرح جو ہے میرے آگے کا بھی اب تک بھی جو ہے مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں. سوچا تھا؟ بالکل نہیں, اس وقت تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا, اب نیکسٹ اسٹیپ میرا کیا ہے یا کیا کرنا ہے. جتنی آسانی سے پلکیں ابھی بھیگ گئی ہیں ایسی رونا آ جاتا ہے, آمدنوں میں بھی ایسی رونا آ جاتا ہے. اچھا ہمیشہ سب مسکراتی رہا کریں بھائی. بالکل. ابھی آپ کی اسٹڈی بھی ساتھ کنٹینیو؟ جی بالکل. ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, انوائرمنٹل اسٹڈیز. اور پڑھا بھی رہی ہیں؟ جی بالکل. ادھر ہی یونیورسٹی میں؟ نہیں, اسکول میں پڑھا. اسکول میں پڑھا رہی ہیں جہاں سے انہوں نے پڑھا, مطلب جو ہمارا اسکول ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے توصیف میموریل اسکول, وہاں پہ اسے پڑھ کے اب یہ اپنے جو جونیئر بچے ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں. کہ یہ جو پیارا سے ان کا مزاج ہے نا, مجھے یہ بتائیے گا بچے زیادہ ان کے فیوریٹ ہیں یا بچے زیادہ ان کو فیوریٹ رکھتے ہیں؟ یہ سب کے لیے آئیڈیل ہے, اور ماشاءاللہ سے کیونکہ انہوں نے ایک ٹف جرنی اپنا گزارا ہے, اور ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے پاس 180 بچے ہیں وہاں پہ جو فری ایجوکیشن حاصل. ایک ہی جگہ پر ہیں یہ؟ جی ایک ہی جگہ. مختلف جگہوں پر آپ نے سیٹ اپ قائم کیے ہیں؟ ایک ہی جگہ پہ ہے, مدینہ کالونی میں ہے فی الحال تو, لیکن جو اتنا ہم مینیج کر سکتے ہیں ایز اے ٹیم, اور لیکن وہ ایک رینٹڈ جگہ ہے, اس کو وہ پراپر ایک اسکول ہے. کیسے کرتے ہیں؟ کوئی فنڈنگ؟ چیریٹی اینڈ ڈونیشنز. چیریٹی اینڈ ڈونیشنز پہ آپ مینیج کر رہے ہیں. کوئی ارادہ ہے کہ اس ایک جگہ کے علاوہ کراچی یا فار دیٹ میٹر کسی اور شہر میں جا کے بھی آپ ایسا سیٹ اپ قائم کریں؟ بالکل بالکل ارادہ ہے, بٹ بس ابھی اتنا ہمیں 12 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, اور اب صرف یہی ہے کہ فنڈس کی کچھ اگر آپ چاہیں نا تو یہ آپ کا کیمرہ ہے, تو آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے اس خواب کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کریں. بالکل. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ شازیہ جیسی اب مزید ایگزامپلز ہمارے پاس بننے شروع ہو گئی ہیں, سکسیس سٹوریز آنا شروع ہو گئی ہیں, جو ہم نے صرف 10-12 سال پہلے جو بیج لگایا تھا اب وہ پھل دینا شروع ہو گیا ہے. سو میں یہ چاہوں گا کہ سب لوگ جو ہیں اس کو وزٹ کریں, ہمارے اسکول وزٹ کریں. پاکستانی یوتھ آرگنائزیشن ہماری این جی او کا نام ہے, اور آپ ڈونیشنز دے سکتے ہیں. ہماری اسپانسر چائلڈ کے نام سے کیمپین ہے جس میں 1200 روپیز پر چائلڈ ہمارے جو ہے ایک بچے کا افورڈیبلٹی ہے اسپانسرشپ کی. تو کوئی بھی اس کو ایک بچے کو اسپانسر کر سکتا ہے, ایک سے زیادہ کر سکتا ہے. تو ابھی کرنٹلی ہمیں 100+ بچے ایسے ہیں جو ابھی جن کو اسکالرشپس چاہیے. جی تو ٹوٹل مجھے بتائیے گا ٹوٹل کتنے پیسے ہیں یہ؟ 1200 روپے مہینے کے. 1200 روپے مہینہ یعنی 14,400 پر ایئر. آپ کو یہ چاہیے جی, ایک اس کے مثبت اثرات ہوں گے. ایگزیکٹلی. دل بڑا ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ پانی منگواتی ہوں, چائے بھی منگواتی ہوں. حوصلہ. گڈ ایگزامپل جی. اور شاہد جیسی بہت سی اور ایگزامپلز ہیں جس طرح ہمیں سبھی نے بھی بتایا, اور واقعی جس طرح سے یہ کام کریں, وی آل شوڈ سپورٹ دس. ایروسپیس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے والی پاکستانی بیٹی ڈاکٹر سارہ قریشی کی ہم بات کریں گے. ایویشن انڈسٹری کو ماحول دوست بنانے کے لیے سرگرم ہیں, اور ایسی ڈیوائس جو جہاز کے انجن سے خارج ہونے والے دھوئیں کو ختم کرتا ہے, پانی میں تبدیل کرتا ہے. واہ واہ واہ.
हवाई जहाज के लिए ऐसी डिवाइस पर काम कर रहे हैं जो हवाई जहाज से निकलने वाली आलूदगी को कम करे। आप ये बताना चाह रहे थे मुझे? ओहो, अब मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ आपकी बात। देखिए मैंने घुमा के आपको वापस भाई वाह वाह वहीं पर खड़ा वाह, ये किया। पीएचडी के अलग तस्मोनी है कि जो आपने हमको समझाए हैं। तो भाई हमारा साथ देंगी इसी सिलसिले में डॉक्टर सारा कुरैशी। वेलकम टू नया दिन। बड़ा यूनिक आइडिया जी, ये बताइए ना कितने फीसद इस पर काम हो चुका? जब जहाज़ परवाज़ करते हैं तो उनके पीछे से एक धुआं खारिज हो रहा होता है। ये जो धुआं है ये दर हकीकत आबी बुखारात होते हैं जो कि ईंधन जलाने की वजह से पैदा होते हैं और ये एक मसनूई बादल में जम जाते हैं। और ये मसनूई बादल जो है ये ज़मीन की हमारे कुरा अर्ज़ पे को एक तरह से ढांप रहा है और इसकी वजह से ये आलमी हिद्दत में इजाफा कर रहा है। तो हम ये जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह इस धुएं को ख़त्म किया जाए, इस मसनूई बादल को ख़त्म किया जाए जिसको कॉन्ट्रेल कहते हैं। और इस पे काम जो था ये मुझे जब मैं बरतानिया में अपनी पीएचडी कर रही थी तो उस वक्त मुझे इसके ऊपर काम दिया गया। मैं क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म थी और वहाँ स्कूल ऑफ एरोस्पेस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोपल्शन में बहुत से लोग इसके ऊपर माहौलियाती जहाज़ों से पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी के ऊपर काम कर रहे थे कि उसको कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे उसको ख़त्म किया जाए। तो उन्हीं में से ये एक आइडिया था और उसका कुछ हिस्सा शुरू का मैंने वहाँ पे किया बरतानिया में अपने 2 असातिज़ा के साथ, प्रोफेसर्स के साथ वहाँ काम किया। उसके बाद कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पाकिस्तान आके अपने वालिद साहब के साथ किया। मेरे वालिद साहब ने इसके लिए एक नया इंजन डिज़ाइन किया, एक दो नई ईजादात की और फिर मैंने अपनी पीएचडी में उनके ऊपर एक पूरा मैकेनिकल डिज़ाइन बनाया जो कि मेरी पीएचडी का हिस्सा था, मेरी डिग्री का। और जब हम पीएचडी के बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आई हूँ तो मैंने फिर इसके ऊपर हमने सोचा कि इस काम को आगे लेके जाया जाए ताकि ये दुनिया में काम आ सके और इस्तेमाल हो सके। तो हमने इसको फिर एक कंपनी बनाई पाकिस्तान में जो इस इंजन जो कि ईजाद किया गया था इसके ऊपर इसको तश्कील देगी, इसको बनाएगी और इसको टेस्ट करेगी। तो हमने ये कंपनी अब इस तरह हम इस कंपनी के ज़रिए इस नए इंजन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया मसनूई बादल का भी और ज़ाहिर है जो प्रोजेक्ट भी आपका है वो ऐसा है कि जो धुआं है उसे कन्वर्ट कर रही हैं पानी में। इसका सद्देबाब तो हो गया ना, ये धुआं कहाँ से उठता है? ये धुआं कहाँ से उठता है? अच्छा, अगर वो धुआं बादल बना दे तो मुझे ज़रा बताएं कि जब आप उस धुएं को कन्वर्ट कर रही हैं पानी में तो क्या हम समझें वो जो आर्टिफिशियल क्लाउड्स की आपने बात की वो आर्टिफिशियल रेन में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं, जिस बुलंदी पे आप परवास कर रहे होते हैं उस बुलंदी पे ये धुआं जो कि आबी बुखारात की शक्ल में है ये बादल पानी में तब्दील नहीं हो सकता क्योंकि आपका सारा जो मौसमी निज़ाम है तकरीबन 2000 मीटर के अंदर अंदर रहता है। और अगर यही धुआं ज़मीन पे जब आप ईंधन जलाते हैं तो ये उस मौसमी निज़ाम का हिस्सा बन जाता है जो भी आबी बुखारात निकलते हैं और किसी न किसी स्टेज पे वो पानी में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब आसमान में आप 10,000 मीटर की बुलंदी पे हैं तो आप मौसमी निज़ाम से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और वहाँ पे चूँकि जो प्रेशर है और जो दर्जा हरारत है वो इतना कम है कि ये धुआं किसी भी तरह पानी में तब्दील नहीं हो सकता। इसीलिए ये एक मसनूई बादल बना देता है जो कि आलमी हिद्दत पैदा कर रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से माहौलियाती आलूदगी फैला रहा है और टेम्परेचर राइज हो रहा है। बहुत सा हिस्सा हमारे कुरार्स का ऐसा है जो कि इन मसनूई बादलों से इस वक्त ढका हुआ है। अकेले काम कर रही हैं या फिर आपके साथ में टीम भी है? कितने लोग हैं और कितने एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक आप लोगों ने, हमें ये भी बताइए। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है क्योंकि कोई भी काम जब भी हम शुरू करते हैं तो वो एक बंदे का काम नहीं होता, उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं, बहुत बड़ी एक टीम होती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये पीएचडी में मैंने ये शुरू किया आनिया में अपनी यूनिवर्सिटी में
اور میرے دو استاد تھے جنہوں نے یہ کام مجھے شروع کروایا. کچھ حصہ میں نے کام کا وہاں کیا. پھر اس کے بعد پاکستان میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ کام کیا جس میں کچھ اعدادات ہوئیں. اس کے بعد میں واپس برطانیہ یونیورسٹی گئی اور میں نے اپنی PhD مکمل کی اس کے اوپر. اور وہ سارا کچھ جو اس کا اس انجن کا ڈیزائن تھا وہ PhD کا حصہ تھا. اس کے بعد ہم پاکستان آ کے اس کے اوپر ہم نے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سیٹ اپ کی جو کہ اس کے اوپر کام کری ہے اور اس انجن کا ایک چھوٹا نمونہ اس کا بنا رہی ہے اور اس پہ تجربات کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے کارانداز پاکستان جس نے تھوڑی سی ہمارے اس کمپنی کے لیے اور اس کام کے لیے سرمایہ کاری کی ہے. اور پھر ہم نے جو کمپنی ہے وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو کہ لمس میں ہے لاہور میں, وہاں سے اس کے پلیٹ فارم سے لانچ کی. اور تو اس طرح بہت سے ادارے ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ, بہت سے لوگ اور بہت سے ادارے اس میں کام کر رہے ہیں. ان جدتوں پہ اور آپ کے کام پہ تو ہم بات کریں گے. مجھے ذرا یہ بتا دینا, آپ کے پاس جہاز اڑانے کا لائسنس بھی اب تک بطور پائلٹ کتنی بار اڑان بھری آپ نے, وہ بتائیں. جی میں نے تقریباً 70 گھنٹے کی ہے. میں نے پرائیویٹ پائلٹ لائسنس لیا تھا یہاں لاہور سے. اور اس کے بعد جب میں باہر انگلینڈ گئی تو ہماری جو یونیورسٹی ہے ان کے پاس ان کا ایک اپنا ایئرپورٹ تھا, اپنے جہاز تھے. اور جو طالب علم جہاز بنانے کی تعلیم حاصل کرے ہو ان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ جہاز اڑائیں بھی. اور اگر ان کے چونکہ میرے پاس لائسنس تھا تو مجھے موقع ملا کہ میں مزید اس کے اوپر سیکھ سکوں. تو میں نے وہاں جو ہوائی کرتب ہوتے تھے وہ سیکھے اپنی تعلیم کے دوران, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اوکے, کمنگ بیک ٹو یور پروجیکٹ, مجھے بتائیں اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق کیا فیوچر آپ دیکھتی ہیں پاکستان میں, اور کتنا کام ہو رہا ہے انٹرنیشنلی؟ بین الاقوامی ادارے جو کہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرتے ہیں, عالمی حدت پہ کام کرتے ہیں, یا جو سول ایویشن اتھارٹی ہے, وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جہازوں کی وجہ سے آسمان میں آلودگی پھیل رہی ہے, اور جو یہ دھواں نکل رہا ہے, کانٹریلز نکل رہے ہیں, آبی بخارات ہیں, ان کی وجہ سے بھی آلودگی ہے. یہ ہمارے کورائرس کو ڈھانپ رہے ہیں رفتہ رفتہ. لیکن ان کے اوپر کوئی ٹھوس اقدامات ابھی تک نہیں لیے گئے کہ ان کے اوپر کوئی قانون بنایا جائے ان کو روکنے کے لیے, یا کوئی ٹھوس طریقے سے کوئی ان ٹیکنالوجیز کو سپورٹ کیا جائے یا ان کے اوپر سرمایہ کاری کی جائے. سائنسدان جو ہیں وہ اپنے طور پہ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں, اپنے شوق سے کام کر رہے ہیں, اور کچھ چھوٹے حد تک اس پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اور چھوٹی انڈسٹری ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سارہ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور اس حصے میں آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسے نوجوان سے جس نے تعلیمی میدان میں کامیابی تو سمیٹی ہی, لیکن مرحوم والد کے خوابوں کو جس طریقے سے پورا کیا اس کو ہم بھی سراہ رہے ہیں, اور اس کو بہت سراہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی. بات ہم کریں کراچی سر سید یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی, جان رضوی, جن کے والد کی خواہش تھی کہ وہ انجینئر بنے اور ان کا سر فخر سے بلند کرے, لیکن گریجویشن سے قبل ان کے والد کی وفات ہو گئی. اور جب جان نے ڈگری لی تو اس کے بعد کس طریقے سے والد کو خراج عقیدت پیش کیا کہ ان کی قبر پر پہنچے, اور پھر اس کے بعد میں یہ ڈگری لینا, سرٹیفکیٹس لینا, قبر پر جانا. جس نے پکچر لی اس موقع پر اور پھر اس کو پوسٹ کیا, پھر یہ وائرل ہو گئی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ بھلا دیتے ہیں اپنے قریبی سے قریب رشتہ دار کو, اپنے والدین کی بات کو, لیکن انہوں نے بالکل نہیں بھلایا. انہوں نے اور فوکسڈ ہو کے تعلیم حاصل کی, اور فوکسڈ ہو کر یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور اپنے والد کی بات کو یہ بھلانا نہیں چاہتے. ان کی یاد, ان کی بات ان کے ساتھ ہے, اور کیسے ہے کیا کہنے. تو بات صرف اس خبر کی نہیں ہے, شخصیت کی بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور جان رضوی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام, میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو گریجویشن پر مبارکباد. It was great to see you holding the degree. والدہ ساتھ تھیں آپ کے غالباً اس پکچر میں. یہ بتائیں گے مجھے, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, ابا نے کیا کہا تھا آپ سے پڑھائی کے بارے میں؟ وہ جملے تھوڑے سے یاد ہیں آپ کو؟
जिसने मोटिवेट किया इतना? अब्बा की ख्वाहिश थी कि एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, और बाकी इंजीनियरिंग के पीछे अब्बा का तो हाथ था, उनकी मोटिवेशन थी। बट मेरी एक बहन है अफशीन ज़हरा, उनकी और ज़्यादा सपोर्ट थी। अब्बा ने उनके ऊपर डिपेंड कर दिया था कि अफशीन तुम जाना और ये जाना है। बाकी अब्बा की ख्वाहिश थी कि एक अच्छा इंजीनियर बनूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बनाऊँगा। और ये मुझे बताइएगा कि बहन से डांट पड़ती थी कभी? कभी वो कहती थी बैठ जाओ चुप करके पढ़ाई करो, ऐसा मौका आप देते थे उन्हें? कभी कभार होता था, बट ग्रेजुएशन से पहले, इंटर तक। उसके बाद लेकिन उन्होंने देखा काफ़ी पढ़ाई में तवज्जो हो गई थी, तो ऑटोमेटिकली वो भी साइड हो गई थी। फिर ये अब्बा का इंतकाल कब हुआ ये बताएंगे मुझे? पिछले साल 24 जनवरी। तो अभी तक की स्टूडेंट लाइफ अलग है, और 24 जनवरी के बाद से जो आपने पढ़ाई की वो बिल्कुल अलग है, ऐसा लगता है आपको? एग्जैक्टली। बेसिकली अब्बा के इंतकाल से पहले सब चीज़ें इंडिपेंडेंट थी, जो चाहता था वो हो गया सब कुछ। लेकिन उसके बाद सब चीज़ें मुझ पर डिपेंडेंट थी। मेरी फैमिली जो है अभी भी मुझ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, और अपनी स्टडी के साथ साथ मैं अपने बिजनेस को भी टेक ऑफ किया मैंने। तो वो भी साथ साथ लेके। बिजनेस से मुताल्लिक़ थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ओके। और हम लोग इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये आपने स्टडी के साथ इसको टाइम दिया है, यू आर मैनेजिंग दिस वेरी वेल। थैंक यू। ये बताएं कि वालिदा से आपने कुछ कहा था कि जब डिग्री लूँगा तो कब्र पर जाऊँगा, या ये सडन थॉट था, क्या था? नहीं, एग्जैक्टली मेरा एक वादा था। ओके। जो कि मैंने अपने आप से किया था और अपनी अम्मी से किया था। ओके। जिस दिन बाबा का इंतकाल हुआ था उसके बाद जब मेरी स्टडी कंटिन्यू हो गई थी, तो मुझे पता चला था कि अब कॉन्वोकेशन आने वाला है, तो मैंने उसी दिन अपनी अम्मी से डिस्कस किया था कि मैंने अम्मी प्रॉमिस है कि मैं जिस दिन कॉन्वोकेशन होगा तो कॉन्वोकेशन हॉल से डायरेक्टली कब्रिस्तान जाऊंगा बाबा के पास। क्योंकि जनरली तौर पे किसी की भी खुशी होती है, कोई बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करते हैं। सबसे पहले वही चाहिए। अब वो अल्लाह ताला की मसलियत थी कि बाबा नहीं थे साथ, लेकिन कब्र तो थी ना, तो मैं वहीं पे चले गया उनको डेडिकेट करना है। अभी ना हम लोग ना आपको देखा तो मैं और शुएब तो बहुत खुश हुए। हमने कहा कि सिर्फ पिक्चर की या इनकी प्रोग्रेस की बात नहीं है, देखे इंसान को तो थोड़ा अच्छा लगता है, पता चल जाता है। और आज हम दोनों बात भी कर रहे थे वो नकल करने वाले बच्चों की। जी। आपने तो कभी नहीं किया होगा, आई एम श्योर। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई कर रहा हो तो क्या करते हैं? समझाते थे उसको। समझाते हैं ना? बिल्कुल। ये भी करना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, मैं तो हम दोनों बात तो इनसे कर रहे हैं, मैं एक बार फिर इन पिक्चर्स के ऊपर जाना चाहती हूँ, अगर आप लोग प्ले कर सके प्लीज़। देखें, ये मेहनत का समर उस तक पहुंचने से पहले पहले तक की बात है। ये मौका इस तरह से लाइफ में आएगा, जॉन ऐसा सोचा नहीं था ना? कभी भी नहीं सोचा था। कभी भी नहीं सोचा था। तो यहाँ जाके लफ्ज़ तो नहीं मिल रहे होंगे खुद से बात करने के लिए भी? कुछ बयान नहीं कर पा रहा था कि हो क्या रहा है। बस ये सोच रहा था कि अक्सर हम ऐसा होता है तस्वीरों में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, अक्सर ऐसे कैप्शंस आते हैं जिनको देख के ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो बस आ रहे हैं। बस क्या करें। तो बस उस वक्त ये हो रहा था कि आज वो वक्त हम पे आ गया है कि लोग हमारी तस्वीरें देख के उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कोई शक नहीं इसमें, वाकई आप सही कह रहे हैं। जब हम लोगों ने ये टॉपिक पिक किया ना, हमने कहा हम इनको बुलाते हैं, हम ढूंढते हैं, हम तलाश करते हैं। तो जो आपको कांटेक्ट करने की बात कर रहा था वो भी इतना ही इमोशनल था, लेकिन शायद मैं या मेरा कोई भी टीम मेंबर ना इस तरह से आपकी उन फीलिंग्स तक पहुंच नहीं पाए। बहुत मुश्किल है, बट हम सब ने आपको देख के हासिल बहुत किया है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और बाकी जिस तरह किरण वो गए कब्र पर डिग्रीज लेकर, स्पेशली ग्रेजुएशन या कॉन्वोकेशन के फ़ौरन बाद, दैट शोज़ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन थी। और ज़ाहिर होती है, बड़ी नेचुरल सी बात है, आपके पेरेंट्स से होती है। लेकिन जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है आजकल, हम बदतमीज़ी भी कर जाते हैं और हम समटाइम्स बात भी नहीं सुनते, गुस्सा भी कर जाते हैं। ज़ाहिर बहुत गलत। थोड़ा सा मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को, स्पेशली पढ़ाई के साथ साथ ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन जो कि हयात हैं, हमारे सर पर उनका साया अल्लाह सलामत रखे और कदर करें उनकी। बस सिंपली से एक मैसेज इतना दूंगा खाली कि वो हयात हैं अगर, तो उनकी कदर करें, क्योंकि उनके बाद कुछ नहीं है, तस्वीरों में कुछ नहीं बचता, सामने तो उनकी कदर करें। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये लोग मुझे बता रहे थे कि आप तो बहुत अच्छे नात ख़्वां भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमको नहीं मौका देंगे कि हम भी दुरूद पढ़ लें? बिल्कुल प्लीज़। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या
آپ نے پائی کہ بس کی شب حضرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں کہ مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد یا محمد یا جی لندن میں ایک رنگ ساز کو مکان پر پینٹ کرنے کے لیے اجرت نہیں ملی تھی تو انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. کیسے میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن کوئی بات نہیں, وقت میرے پاس بہت کم ہے. میں کوشش کرتی ہوں کچھ دیگر خبریں بھی آپ کو دوں اور یہ والی خبر آپ کو میں کل دے دوں گی. اب ہم بات کرتے ہیں ایک موضوع کی. پانی یہ زندگی کے لیے سب سے اہم ہے, یا یوں کہیے زندگی کی علامت ہے. اسے بہت بڑی تعداد میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ضائع کر دیتے ہیں. ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ پانی کی بڑی مقدار استعمال نہیں ہو رہی, ضائع ہو رہی ہے. لیکن لاہور کا ایک نوجوان ہے ایسا جس نے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مشین تیار کی ہے. اور کرن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی بھی کیمیکل کے استعمال کے بغیر, وہ فیکٹریز کا فضلہ ہو, وہ گندے نالے ہوں, اس سے پانی صاف ہو جاتا ہے. اب یہ مشین کہا یہ ذرا بہت سستی بھی ہے اور زیادہ جگہ بھی نہیں گھیرتی. فیکٹریز کا فضلہ اور آلودہ پانی صاف کرنے کے لیے جو مشینز لگائی جاتی ہیں وہ ذرا بہت جگہ گھیرتی ہیں, تو یہ مشین بہت ہی منفرد ہے. کچھ باتیں میں نے بتا دیں, باقی باتیں اسامہ جاوید سے ہم کرتے ہیں جنہوں نے مشین بنائی. اسامہ, سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اور پانی صاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ پانی پینے کے قابل ہو جاتا ہے؟ اچھا, اس کی جو کاسٹ ہے نا, وہ جو کنونشنل پلانٹ ہوتا ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, اس سے تقریباً کوئی 40 سے 50% کم ہے. رائٹ. اور جہاں تک صاف کرنے کی بات ہے تو ہم لوگ اس کو ڈرنکیبل پانی بنا سکتے ہیں, لیکن اس کی کاسٹ کا فرق پڑتا ہے. اگر ہم لوگ ڈرنکیبل بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ زیادہ آتی ہے, لیکن کیونکہ انڈسٹری کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو ڈرنکیبل پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو یہ پانی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پانی ریسائیکل ہو جائے, ان کی مشینری میں دوبارہ استعمال ہو جائے. یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہے. تو ہم لوگ نے جو کلیم کیا وہ یہی ہے کہ آپ کو پانی اتنا صاف کر دیں گے کہ آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں, آپ زمین سے پانی نہ نکالیں, کیونکہ ہمارے پاس ویسے ہی جو ہے نا پانی کی قلت ہونے جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں, کرن کے ملیر کے پاس جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاشت ہوتی ہے, وہ جو گندا پانی کھیتوں میں ملتا ہے, اسی لیے ایگزیکٹلی تھوڑا سا نا یہ آپ آسان کر کے نا اس کا پانی کا استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے یہ بتا دیں آپ ہمیں پہلے. بالکل. جیسے اگر ہم نالے کی بات کریں, سب سے گندے پانی کی بات کریں, تو اس کو ہم لوگ صاف کر کے گرین بیلٹس کو دے سکتے ہیں, گرین فیلڈس کو دے سکتے ہیں. جو کھانے پینے کے لیے کراپس ہیں ان کو لیے نہیں, کیونکہ لوگ ہمارے مسئلہ کرتے ہیں کہ جی یہ گندا پانی ہے, ناپاک پانی ہے, صاف نہیں ہے, تو اب ہمیں کھلائیں گے. اب یہ ہماری کنڈیشن آ گئی ہے, تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ گرین بیلٹس کو دیں, جہاں پر آپ نے درخت وغیرہ لگانے ان کو دیں. اور باقی جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے تو ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جس مشینری سے پانی نکلا ہے اس کو ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد مت پھینکیں, اس کو دوبارہ استعمال کریں, تاکہ جو ہے نا ہم لوگ جو آنے والی پانی کی قلت ہے بالکل اس کو ڈیل کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ ہمارا کلیم ہے. رائٹ. مجھے یہ بتائیں کہ جو مشین بنائی, اس سے ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں کتنا پانی صاف ہو سکتا ہے؟ کیپیسٹی کیا ہے؟ جو ہمارا پروٹوٹائپ ہے جو ہم لوگ ہر جگہ لے کے جاتے ہیں, اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 20 لیٹر پر منٹ.
اور ایک ہمارا پلانٹ انشاءاللہ لگ رہا ہے کراچی میں, اس کی جو ہے نا وہ 180 لیٹرز پر کراچی میں کہاں لگ رہا ہے؟ وہاں لگ رہا ہے کہ بھیا کراچی کب آ رہے ہیں؟ ہاں کراچی میں کہاں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں گندا پانی سمندر میں پھینکا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. یہ کراچی میں انشاءاللہ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے تو اس کے اندر لگ رہا ہے یہ. اوکے, یہ تو آپ نے کراچی کا بتا دیا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا پروٹوٹائپ ہے اور ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ مشین, کوئی لینا چاہے؟ جی بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک پلانٹ جو ہے فیصل آباد میں بھی لگ رہا ہے. فیصل آباد میں پانی کی جو مسئلہ ہے نا وہ بہت کھارا ہے, ان کے یوٹینسل, ان کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں, تو ہم نے ایک پلانٹ لگایا جو پورے گھر کے پانی کو مطلب جو آپ کی جو ٹینک یہ تو انڈیویجول پھر ایک ایفرٹ ہو جائے گی کوئی اگر کرنا چاہے گھر کے گندے پانی کو صاف. لیکن اب مجھے یہ بتائیں ان کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں. گریٹ. اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی اسٹڈی کیا ہے, پورے پاکستان میں کتنی ایسی مشینز ہوں تو جتنا گندا پانی ہے جو انڈسٹریز کا فضلہ ہے وہ صاف ہو جائے گا, اور کتنی کاسٹ پر ہو جائے گا؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے کہنا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مور دین 95% جو انڈسٹریز ہیں پاکستان کی, ان کے پاس اپنا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہی نہیں ہے. ریزن کیونکہ وہ ایک تو افورڈ نہیں کر سکتے, اتنا مہنگا ہے, اور اس کے لیے جگہ بہت زیادہ چاہیے. تو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ جو میکسیمم انڈسٹریز کے پاس جائیں, کیونکہ مسئلہ ان کا بھی نہیں ہے, ان کا بھی کیا نام ہے یہ پرابلم کریٹ نہیں کیا ہوا, کیونکہ ان کے پاس سولوشن تھا ہی نہیں, تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے اسامہ, کہیں پر ان کے پاس ان کو کہیں گے یہ سولوشن موجود ہے. کسی کمپٹیشن میں بھی لے کر گئے ہیں؟ ہاں جی, ہم لوگ اس کو ڈیفرنٹ کمپٹیشنز میں لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ, اور وہاں سے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے. That's great. It's very great. That's why we're talking about it. Thank you Sama for being with us. بات کریں گے کراچی کا موسم کیسا رہے گا, لیکن نارتھ کا موسم سب کو پتہ ہے وہاں پہ ٹھنڈ ہے, لیکن میں آپ کو قدر گھمانے پھرانے کہیں نہیں لے کر جا رہا. چترال لے کر جاؤں گا, گھمانے پھرانے نہیں, وہاں پر دسترخوان کی بات ہوگی. دسترخوان کی بات ہوگی کہ پکوان بڑا خاص ہے. ایک خاص پکوان جسے خاص مہمانوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور بڑے خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے. اس کی ریسیپی بھی بڑی خاص ہوگی. بہت ہی خاص نہیں ہو گیا, بہت زیادہ خاص ہو گیا. اور اگر کوئی خاص طور پر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے جو خاص قسم کا پکوان ہے یہ خاص ٹونک بن جاتا ہے. تو اس خاص ڈش کے بارے میں خاص طور پر ہمیں بتائیں گے فیاض احمد. چترال کی روایتی خاص خوراک کڑی, جسے کڑی بھی پکارا جاتا ہے. اس دیسی ڈش کو بنانے کا طریقہ ہے نہایت سادہ. زیرہ, پیاز, مرغی یا کیما, مگر اس کو غذائیت سے بھرپور بناتا ہے چترال کی جڑی بوٹی کویر کا شوربہ اور ہاتھ سے بنے نوڈلز. پیاز تھوڑا سا سرخ ہو جاتے, اس میں ٹماٹر ڈالتے ہیں, اس میں اسپیشل چترالی جڑی بوٹیاں کویر شامل ہوتے ہیں, کیما, گوشت, جو بھی آپ پسند کرتے وہ شامل کر سکتے ہیں. روٹی بناتے ہیں اس میں, پھر وہ اس میں ڈال لیتے ہیں. کڑی سردیوں کے لیے بہترین خوراک, غذائیت سے بھرپور. یہ پکوان صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہے. پہلے یہ تھا کہ چترالی جو ہے نا کڑی بناتے تھے, یہ علاج کا ایک حصہ ہوتا تھا. کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا, سر میں درد ہو گیا, زکام ہو گیا, تو اس میں ہم مختلف قسم کے اجزاء مکس کرتے تھے تاکہ جو ہے نا ان چیزوں کو بھی وہ روکتا تھا. جب کوئی مہمان آتا ہے تو خاص طور پہ ہم کڑی بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں, جس کو چترالی سوپ بھی کہہ سکتے ہیں. علاقائی پکوان کو سوپ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. روایتی ڈش کڑی, جو اسے ایک بار کھائے وہ اسے بار بار چکھنا چاہے. کیمرامین زکولہ کے ساتھ فیاض احمد, سما, پشاور. اب آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی باہمت خاتون سے جس نے شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد بچے کی پرورش کے لیے دکان کھولی, موٹر سائیکل رائڈ کرتی ہیں, باعزت طریقے سے روزگار کماتی ہیں. بہت ہی باہمت خاتون ہے. تو جناب بالکل آپ کو انتظار نہیں کراتے, سدرہ غیاث کی جانب چلتے ہیں اور ان خاتون کے بارے میں جانتے ہیں.
बिल्कुल आज मैं आपको 41 साला फरहीन इश्तियाक से मिलवाने के लिए जा रही हूँ, जिन्होंने तमाम मुश्किलात का जवामर्दी से मुकाबला किया और वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने और बेटी की परवरिश के लिए एक छोटी सी दुकान से शुरू किया और अब बाइक पर खवातीन को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देती हैं। मेरे साथ फरहीन इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने मुश्किलात का मुकाबला किया और तमाम सफर तय किया। जी, पहली बात तो ये कि जब मैं कराची से लाहौर रही हूँ तो फैमिली सपोर्टेड नहीं थी, तो मैंने एक छोटी सी दुकान ली, लेकिन मेरे लाइबिलिटीज़ पूरे नहीं होते थे। फिर मैंने सोचा कि इससे आगे क्या करना चाहिए कि जिसमें मेरी बेटी को भी तवज्जो मिल जाए और मेरे लाइबिलिटीज़ भी पूरे हो सकें। तो मैंने फिर ये सोचा कि की जो सर्विसेज हैं इसको मैं करूँ, लेकिन फिर जब मैंने उबर चलानी शुरू की तो उसमें थोड़े से मतलब मामला ख़राब थे, मसले मसाइल थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना लड़कियों को दी जाए कि लड़कियाँ ज़्यादा फिजिबल होती हैं बैठने में। तो फिर मैंने अपने हॉस्टल की लड़कियां हो गई या कन्वीनियंट जो भी लोग लड़कियां हो गई वो मुझे कॉल कर लेती हैं, जो मुझे जानती हैं, तो वो मेरे साथ मतलब इजीली जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, अपनी जॉब हो गई, वहाँ पर मेरे साथ चली जाती हैं। फरहीन ने साबित किया है कि खवातीन किसी भी मैदान में मर्दों से कम नहीं और अपनी माली मुश्किलात का सामना बाखूबी सर अंजाम देती हैं। फरहीन मोटरसाइकिल चलाकर खवातीन को न सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की सर्विस फराहम कर रही हैं, बल्कि दूसरी खवातीन के लिए मशले राह बन चुकी हैं। सिद्रा ने हमसे इनकी मुलाकात कराई, लेकिन कितने शर्म की बात है मर्दों के लिए कि उनकी वजह से इनको अपना रूप बदलना पड़ा। आई मीन शेमफुल कि हमने क्या सोसाइटी में कर दिया, हमने सोसाइटी को क्या बना दिया कि एक खातून के लिए रोजगार कमाना कितना मुश्किल कर दिया कि उसको अपना रूप बदलना पड़ा। आई एम नॉट गेटिंग इट। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, खातून का सब्र है, उनका तहम्मुल है और जो उनकी मेहनत है वो सबके सामने। हमने कोशिश की कि आज न सिर्फ ये कि उन खातून से आपको मिलवाएं, बल्कि ये जो पहलू था जो शुएब ने पिक किया ये भी आपके सामने। बढ़ते आगे, इनोवेशन हो रही है और क्यों हो रही है? क्योंकि अब सब तंग हैं। कहीं पर इसलिए लोग परेशान हैं कि पेट्रोल महंगा, कहीं पर इसलिए परेशान है कि सीएनजी की लंबी कतारों में लगना पड़ेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो एटलीस्ट ये तो टेंशन्स नहीं रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वहाँ पर बिजली हर वक्त मौजूद हो, बिजली की फराहमी मुअत्तल ना हो, क्योंकि ऑयल भी चेंज नहीं कराना। एनीवेज पहली इलेक्ट्रिकल कार, खुशी की खबर भी जो है ना वो खदशात के साथ मैंने कहा साथ साथ मैं लोगों को बताऊं कि अच्छा ये मामला भी हो जाता है। अच्छा। फिर आप ना कहिएगा 8 घंटे लोड शेडिंग, मेरी गाड़ी चार्ज हुई, मैं उन कितने जावा। एनीवेज माहौल दोस्त कार, इसकी कीमत और फीचर्स क्या हैं? हमारे टीम मेंबर शाहरुख अहमद गए और उन्होंने ड्राइव भी की ये गाड़ी, और कैसी है इसकी ड्राइव और कितनी प्यारी है ये सवारी। वैसे कलर्स बहुत प्यारे, पिंक है कि नहीं? नहीं, मैं वही तलाश कर रही थी। लेट्स फाइंड आउट कि पिंक है या नहीं। चलिए चलते हैं शाहरुख की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताऊंगा जो खरीदने के बाद आपकी जान छूट जाएगी। यानी आपको न सीएनजी की लाइन में लगना है, न पेट्रोल पंप जाना है, और ना ये फिक्र है कि फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ चार्ज करनी है और आराम से चलाना है। ये गाड़ी चलाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। तो ये है वो 3 सीटर गाड़ी जिसको आपकी फैमिली अगर छोटी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक मियाँ, बीवी और एक बच्चा। ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें पावर विंडो है। ये आराम से ऐसे चलेगी। इसको चार्ज करना है, चलाते रहना है। अच्छा, इसमें और भी फीचर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये इस गाड़ी में अगर आपने रिवर्स करना है तो ये आपने रिवर्स किया और आपके पास बैक कैमरा व्यू आता है, यानी कि अगर आपने गाड़ी रिवर्स करनी है तो आपको पलट के पीछे देखने की जरूरत नहीं। इस कैमरे में आप देख के गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक ऑप्शन है रिवर्स का, एक न्यूट्रल का और ये ड्राइव का, यानी डी पे करके आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। अंदर से काफी कंफर्टेबल गाड़ी है। जगह बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इन्होंने स्मार्ट कार बनाई है, कराची को देखते हुए, यहाँ के ट्रैफिक को देखते हुए और पार्किंग की सिचुएशन को देखते हुए। ये तो हो गई 3 सीटर गाड़ी। अब हम 4 सीटर गाड़ी देखते हैं कि उसमें क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या नई चीज है। आइए चलते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी गाड़ी कि जिसकी कीमत है सिर्फ 4 लाख रुपए। ये 4 सीटर है, इसमें एसी भी है, इसमें डेक भी है, ये चार्ज होती है और ये चलती है। इस गाड़ी की सैर करते हैं और आपको भी करवाते हैं।
मैंने तो गाड़ी की सैर कर ली। इस गाड़ी में चला के मुझे बहुत मज़ा आया। इसमें फीचर्स ये हैं कि इसमें एसी बहुत अच्छा चलता है, एसी भी है, इसके साथ आपके पास फ़ैन की स्पीड भी है, आपके पास बैक व्यू मिरर भी है, यानी कि आपको इसमें कैमरा लगा हुआ है। आपको रिवर्स करते इसमें भी वही ऑप्शन है कि आप इसमें आराम से आगे देखें, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस गाड़ी में टेप भी है, यानी कि इसमें USB केबल भी है, आपका मोबाइल भी चार्ज हो सकता है। ये गाड़ी बैटरी पे अब चार्ज हुई है, इस वक्त हम कुछ चला चुके हैं और अभी भी ये बता रही है कि ये इतनी चार्ज है कि 50 किलोमीटर एक दफ़ा चार्ज करने पे चल सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके घर लाइट का मसला है तो ये गाड़ी जनरेटर पे भी चार्ज हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी वाले हैं उन्होंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत नहीं है। 2000 वोल्ट की इसमें मोटर लगी है और जैसे आप अपना लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट के असफहान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस गाड़ी की कैसी क्वालिटी है। असफहान, ये बताएं कि अगर इस गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं और ब्रिज आता है, कोई स्लोप आता है, तो उसके ऊपर ये आसानी से चढ़ सकती है? जी बिल्कुल। इसके अंदर BLDC मोटर लगी हुई है जो कि जिसकी पावर है 1200 वाट की, तो आराम से जो है वो 4 बंदों की जो लोड है कैपेसिटी, उसको ये आराम से उठा सकता है। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल है कि बारिश में अक्सर गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो इस गाड़ी का क्या है? क्या ये बारिश में चलती रहेगी या ये बंद हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये बारिश में चलती रहेगी क्योंकि इसके अंदर इंजन ही नहीं है और इसके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो वाटर प्रूफ हैं, तो आप इसके अंदर कोई भी बारिश के अंदर इशू नहीं आना इसके अंदर। ये है वो मोटरसाइकिल जिसे आप चलाकर रोजाना बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल बिल्कुल नहीं डलना, आपको पेट्रोल पंप्स की लाइन में बिल्कुल नहीं लगना, बस आपके घर बिजली आ रही हो, चार्ज करें और चलाते हैं। तो जी, गाड़ी की हमने सैर कर ली, बहुत मज़ा आया। अब हम जान लेते हैं कंपनी ओनर से कि ये गाड़ी मार्केट में कब आएगी और लोगों को कब मिलेगी। गाड़ी जो मार्केट में आने का है वो हमारे हाथ में नहीं है। गाड़ी का सारा जो काम है इस पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो कि पॉलिसी गवर्नमेंट ने देनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने, और वो 4-5 महीने से तातुल का शिकार है। तो जैसे ही पॉलिसी आ जाएगी उसके तकरीबन 3 से 4 माह ज़रूर लगेंगे सारे CKD अरेंज करने में और सारी लाइन को सेटअप करने में मिनिमम। तो ये यूँ कह लें कि जो हमें बताया गया कि पॉलिसी 2-1 महीने में एक्सपेक्टेड है। क्या ये गाड़ी मुकम्मल पाकिस्तान में बन रही है या फिर चाइना से बनवा के यहाँ पे लाई जा रही है? देखें, ये चाइना से बनवा के नहीं लाई जा रही, बल्कि जो जितनी भी आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है, जो भी वो CKD इंपोर्ट करती है, कि उसको अलाउ किया जाता है कि आप जो पार्ट्स पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुए हुए उनको आप मंगवा लें, वो कहीं से भी मिलती जाएगी। जो हमारा नेटवर्क है, इन सारी चीज़ों को ही डेवलप करना है। जो मैं आपसे टाइम बता रहा हूँ कि वो टाइम में ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों ने बनाई हैं और मार्केट में आने वाली हैं? मिसाल के तौर पे गाड़ी है, ट्राइसाइकिल है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, और कितने? अच्छा देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, 9 सीटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कार्गो के, ये इनका चेसेस एक ही है। यानी अगर आप एक पिकअप उठाते हैं तो वही पिकअप पे जो है वो यूजेज उसका स्कूल वाले किसी ने स्कूल वो बनाई हुई है कि स्कूल वैन बनाई हुई है उसके पीछे, ठीक है, कहीं पे लोडिंग पे इस्तेमाल हो रही है, पिंडी और इधर इलाकों में देखें सवारी पे भी वो इस्तेमाल हो रही है, चीज़ एक वही पिकअप है। गाड़ी के अंदर मोटर भी लगी हुई है, क्या ये कोई आम मोटर है? और अगर मिसाल के तौर पे जल जाती है या ख़राब हो जाती है तो ये रिपेयरेबल है या इसको आपने नया लगवाना है और कहाँ से लगवाना है? ये एक सवाल है। ये जो है आम मोटर नहीं है, BLDC मोटर कहलाती है, ब्रशलेस DC मोटर, चाइना की डेवलपमेंट है। दूसरी बात यह कि ये रिपेयरेबल है, इसके अंदर मैग्नेटो सिस्टम होता है, मैग्नेट्स की प्लेट्स होती हैं, अगर वो प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं चलती, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। लीजिए पॉलिसी फ़ौरन आ जाती है तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं आपकी जो फ़ौरन मार्केट में आ सकती हैं? फौरी सबसे पहले जो लोगों को ज़रूरत है वो सस्ती ट्रांसपोर्ट में, यानी उसमें हमारी स्कूटी, जो स्कूटीज़ आपने देखी हैं और उनकी राइड भी आपने चेक की होगी कितनी स्मूथ और कितनी है और कोई पोल्यूशन नहीं है और सस्ती, तो वो हम फौरी तौर पर रेडी हैं। वो हमारी यानी सारी लाइन वगैरह सब कुछ रेडी है उसकी, उस पर हम काम शुरू करेंगे। और जो आपने जितनी 3 व्हीलर्स की वैरायटी देखी है वो सारी इमीडिएटली जो आज भी मौजूद है हमारे पास, और उसको ज़रा उसके फास्ट सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर लेंगे तो वो फौरी आ जाएगी। जहाँ तक गाड़ी का ताल्लुक़ है, गाड़ी में हमारे को जो हमारे जो फॉरेन प्रिंसिपल हैं चाइनीज़, उनके साथ
तकरीबन 6-7 महीने का टाइम लगेगा आफ्टर पॉलिसी। तो आज हमने फरहान साहब से जान लिया, बहुत जल्द शहरियों को जो है वो अच्छी खबर मिलने वाली है। इंशाल्लाह 2020 में ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो कराची की सड़कों पर चल रही होंगी। वाह शाहरुख, छा गए, कमाल कर दिया। तो इसी कमाल के ऊपर बात कर लेते हैं वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब से। जनाब वेलकम टू नया दिन। की फरमाइएगा, अब तो पाकिस्तान में माहौल दोस्त गाड़ी हो गई तैयार, कंपनी सरमायाकारों को सबका इंतज़ार है कि अब हुकूमत अपनी पॉलिसी दे। तो अब इस बारे में आप लोगों की क्या सोच है, क्या पॉलिसी है और कितना क्विकली इस पे काम हो सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंट्रोडक्शन की पॉलिसी है ये कैबिनेट ने मंजूर कर दी है और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो इंसेंटिव पैकेजेस हैं उनको हमने अभी ECC में ले जाकर उनके SROs इंशाल्लाह इशू करवाने हैं। तो ये प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द विद इन द नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स गुड। फिर तो बहुत ही कम वक्त है कि जब जो उनके कंसर्न्स हैं सरमायाकारों के, जो कारसाज कंपनी है उनके दूर हो जाएंगे। मलिक साहब ये भी बताइएगा, ये जो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कार्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी इस बारे में पहले भी नया दिन में आके गुफ्तगू कर चुके हैं कि आपकी खुद कोशिश है, गवर्नमेंट की खुद ही कोशिश है कि इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए डोमेस्टिक लेवल पर भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लेवल पर भी। तो जो पार्ट्स इम्पोर्ट करते हैं हम, उस पर अगर ड्यूटी जो आयद होती है वो ख़त्म हो जाए तो माहौल और अच्छा बन जाए, आसानी हो जाए, सहूलत हो जाए। सोच रहे हैं इस बारे में भी कुछ? हमारा मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में आ सकें और लोकली मैन्युफैक्चर्ड हों और पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हम अपने मुल्क के अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इस वक्त बना सकते हैं। जिस तरह इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं वो तो हम नेट इम्पोर्टर बन गए उन गाड़ियों के और अपने मुल्क में हम उस तरह वो गाड़ी नहीं बना सके, स्पेशली इंजन नहीं बना सके और वो हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो अब इलेक्ट्रिक के लिए हम इंशाल्लाह ये जो पॉलिसी है ये मेक इन पाकिस्तान की पॉलिसी है। अच्छा, अब देखिए गाड़ियाँ मुतारिफ की जा चुकी, अवाम इन माहौल दोस्त व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, ये एक रुझान है। अब लोगों को ये मैसेज देने के लिए, ये सब कुछ समझाने के लिए कुछ इक़दाम तो करना होंगे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? हमारी जो एमिशंस हैं गाड़ियों की वो तकरीबन 2/3 से कम हो जाएंगी। इसी तरह जो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाते हैं तो जो आपका जो रनिंग कॉस्ट है कंज्यूमर के लिए वो भी 1/3 हो जाएगी। मतलब वो अगर आप 1500 रुपये आपका भी खर्चा तो आपका 500 रुपये पे वो खर्चा आ जाएगा। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास जो इम्पोर्ट बिल है मुल्क का सबसे बड़ा वो तेल का है कि हम तेल मंगाते हैं और वो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इम्पोर्ट बिल जो है ये तकरीबन $2 अरब हमें तखमीना हमारा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पे जाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे तो ये कम हो जाएगा। और चौथा इसका फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त हमारे पास मुल्क में वाफर बिजली मौजूद है, हमारे पास डिमांड जो है वो कम है और कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये फिर उस बिजली को भी वाफर बिजली को इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। तो ये इन 4 वजूहात की बना पर हमने एक पॉलिसी बनाई है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक सस्ती सवारी देगा, पाकिस्तान की आवाम को, और इसके साथ साथ माहौल दोस्त सवारी देगा। तो इस सिलसिले में मैं अभी कराची गया हुआ था और वहाँ पर कराची में एक फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है जो कि ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में काम कर रहे हैं और जो रिक्शाज हैं और जो हमारे मोटरसाइकिल हैं तकरीबन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यही ट्रांसपोर्ट है, तकरीबन 2 करोड़ हमारे मुल्क में मौजूद हैं। उनकी ना सिर्फ ये नई बनाएंगे बल्कि जो एग्जिस्टिंग है उनको भी चेंज करने के लिए उन्होंने किट्स बना ली हैं और वो किट्स उन्होंने दिखाई वहाँ पे और उसके बड़ी अच्छी वो फैक्ट्री बनी है। और इंशाल्लाह इसी तरह बाकी बैटरी के अंदर जो बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ पर बड़ा काम शुरू हुआ है और इसी के साथ साथ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होगा पाकिस्तान में कि ये गाड़ियाँ जहाँ पर जाकर चार्ज होंगी, तो उसके लिए भी वहाँ पर एक कंपनीज आई हुई थी जिन्होंने बताया कि हमारे क्या प्लान्स हैं। तो ये बहुत बड़ी इंशाल्लाह एक नई मार्केट बनने वाली है पाकिस्तान में और पाकिस्तान एक जो फ्यूचर की मार्केट है उसको एम्ब्रेस कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसमें आगे बढ़ेंगे और जिस तरह ये मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी एनर्जी है हमारे प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे इंसेंटिव पैकेजेस अप्रूव हों और उसके बाद ये नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में आए और नई माहौल दोस्त और सस्ती चलने वाली गाड़ी पाकिस्तान में। माहौल दोस्त भी और जेब पर भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, इस सिलसिले में गुफ्तगू करते। जिस तरह आपने भी कहा कि जो चार्जिंग स्पॉट्स हैं उससे मुतालिक भी काम हो रहा है, क्योंकि ये ना हो गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएं, गाड़ियाँ लोग खरीद लें और फिर चार्जिंग स्पॉट्स ना, फिर अगर एक स्पॉट और लंबी कतार लगेगी वहाँ पर भी। एनीवेज खबर बहरहाल अच्छी थी।